बँक मॅनेजर निघाला दरोडेखोर, 53 कोटीवर मारला डल्ला. विजापूर पोलिसांनी मॅनेजरसह साथीदारांना केले जेरबंद. विजापूर जिल्ह्यातील मनगुळी शहरात असलेल्या कॅनरा बँकेवर दरोडा टाकून कोट्यावधी रुपये लंपास केले होते. या प्रकरणाचा शोध शांत डोक्याने विजापूर पोलिसांनी लावून या दरोड्याचा खरा सूत्रधार कॅनरा बँकेचा खुद्द मॅनेजरच असल्याची धक्कादायक बाब पोलीस चौकशीत उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी मूळचे हुबळी येथील असलेले आरोपी कॅनरा बँकेचे सिनियर मॅनेजर विजयकुमार मिरियाल वय वर्ष 41, चंद्रशेखर नेरला वय वर्ष 38, सुनील मोका या आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी केलेल्या कामगिरीचे कौतुक केले जात आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की 25 मे रोजी विजापूर जिल्ह्यातील मनगुळी शहरातील कॅनरा बँकेची खिडकीची लोखंडी सळ्या कापून आरोपींनी बँकेत प्रवेश करून बँकेतील सेफ्टी लॉकर रूमच्या ग्रिलच्या सळ्या कट करून आत प्रवेश करीत लॉकरमधील सोन्याचे दागिने व रोकड रक्कम चोरी करून पसार झाले होते. या प्रकरणी 26 मे रोजी मनगुळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आपली ओळख पोलिसांना लागू नये यासाठी आरोपींनी बँकेत असलेल्या CCTV कॅमेऱ्याचे NVR काढून घेऊन गेले होते. आरोपींनी व्यवस्थित प्लॅन करून बँकेवर दरोडा घालत बँकेतील रोकड व सोन्याचे दागिने असा एकूण 53 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला. बँकेच्या आवारात भानामती करून बँकेतील इतर कर्मचाऱ्यांना व नागरिकांना भीती घालण्यासाठी व दिशाभूल करण्यासाठी या बँकेच्या आवारात व बँकेत बाहुली, कुंकू, लिंबू इतर साहित्य टाकून भानामती करण्याचा प्रयत्नही केला. या प्रकरणी पोलिसांनी CCTV दृश्यावरून या प्रकरणाचा छडा लावला असून बँकेच्या खुद्द मॅनेजरसह त्याच्या 2 साथीदारांना अटक केली. आरोपींनी दरोड्यासाठी वापरण्यात आलेल्या 2 कारमधून घेऊन जाणारे 10,75,00,000 रुपये किमतीचे 10.5 किलो सोन्याचे दागिने वितळलेले सोन्याचे गोळे जप्त केले आहेत. या प्रकरणी पोलिसांचे शोधकार्य सुरू असल्याची माहिती विजापूर जिल्हा पोलीस प्रमुख लक्ष्मण निंबर्गे यांनी दिली. सदर कारवाईत विजापूर जिल्हा पोलीस प्रमुख लक्ष्मण निंबर्गे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त जिल्हा पोलीस प्रमुख शंकर मारिहाळ, रामन गौंडा हट्टी, DSP TS सुलपी, सुनील कांबळे, बाळाप्पा नांदगावे, CPI रमेश आवची, गुरुशांत दाशियाळ, अशोक चव्हाण, PSI श्रीकांत कांबळे, अशोक नायक, देवराज उळागड्डी, बसवराज टिप्परेड्डी, राकेश बंगली यांच्यासह इतर पोलीस कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. या प्रकरणाचा यशस्वी छडा लावल्याबद्दल सर्व पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे जिल्हा पोलीस प्रमुख लक्ष्मण निंबर्गे यांनी अभिनंदन केलं आहे. ಅವರಿಂದ ರಿಕವರಿ ಆದಂತಹ ಸುಮಾರು 10.5 kg ಕರಗಿಸಿದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಈ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 10,75,00,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರಿಂದ ಈ 3 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಆರೋಪಿಗಳು ಹೊರಗಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭೇದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಭರಣಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೂಡ ಉಳಿದಂತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಳಿದಂತವರನ್ನ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಕೇಳುವಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇವರು ಮಣಗುಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ CCTVಗಳಿವೆ, ನಾವು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕೀಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ವಿಜಯ್ ಏನಿದಾನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಆತ ಮೇದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮನುಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 9ರವರೆಗೂ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ರೂನಿಯಾಳ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಿರ್ತವೆ, ಈ ಕೀಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೀಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೀಗಳು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ವಿಜಯ್ ಮೈರ್ಯಾಳ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನಿದಾನೆ ಆತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯಾವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೇ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದೇನು 4 Saturday Sunday ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನ ಇರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಹೋದ ಹಳೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೇ 23 ಮತ್ತೆ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಚಲನವಲನಗಳು ಓಡಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುರುಹುಗಳಿದಾವೆ. ಅವರು ಮೇ 23ನೇ ತಾರೀಕಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು RCB ಮತ್ತೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಜನರ ಓಡಾಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಹುಡುಗರ ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಮಳೆನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ RCB ಸೋಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ RCB ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ದದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ RCB ಗೆದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪಟಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ